मो देढसुर मते देखिबा मात्रे क्षीर पीवा पाई जिद करुथिले। मोर भी बड़ मन थिला जे मु मो देढसुरंकु क्षीर पियाइबी। दिने मो पतिदेव घरे नथिले त मु रातिरे जालीदार नाइटी पिंधि मो पतिंक स्मृतिरे तड़पुथिली। हेलो बंधुगण, मो नाम सलोनी एवं मो पतिंक नाम राघव एवं आमे भुवनेश्वरर बासिंदा। आज मु मो जीवनर एमिति एक कहानी सुणाइबाकु जाउछि जहा सुनिले आपणक होश उड़ीजिब। मो बाहाघरकु एबे मात्र 7 मास बीतिथिला। मो देढसुर मते पाटी करी डाकिले। मो ससुर घरे बस मो देढसुर ही रहुथिले, कारण सासु ससुरंक देहांत 5 वर्ष पूर्वरु ही होई सारिथिला एवं मो देढसुरंक पत्नींकर एक रोग कारणरू मृत्यु होई जाइथिला एवं मो पति बाहाघर रातिरे ही मते खास करी कहिथिले जे मो भाईंकु राग बहुत आसे, तांकु केबे भी कौनसी कथारे मना करिबुनी नहेले से रागरे पागल होई जांती एवं 5 दिनरू मु भी एया देखुथिली। जेबे भी से मो पति राघवंकु एक पाटी करुथिले तो मो पतिंकर जेमिति रंग ही उड़ी जाउथिला, एकदम घौड़ाट भली हेउथिला तांकु एवं फट किना से रूम बाहरकु बाहरी जाउथिले। निज पतिंक व्याकुलता देखि मो दिलरे भी देढसुरंक बड़ भय थिला। रागरे तो से प्रकृतरे रहुथिले। जेबे सकाळु सकाळु राघव मते कहिले जे आजी आमे बाहरकु बुलिबाकु जिबा, मु भी बहुत खुशी थिली। किंतु सेही समय रे मो देढसुर राघवंकु डाकिले तो फोरन से रूम बाहरकु चलीगले। बाहरु मते मो देढसुरंक चित्कार सुना जाउथिला। कहुथिले जे तुमकु एहसास भी अछि कि कपड़ा दुकान रे तुमर नथिबा जोगु केते क्षति होई पारे एवं आजी पुणी तुमे एबे छुट्टी करी बसीगल। एबेका एबे कपड़ा दुकान रे पहुंची सबुजाक वर्करंक मुंड उपरे छिड़ा हुओ जेमिति सेमाने ठीक से काम करिवे। तुम बाहाघर मु एथिपाई करिनी जे तुमे रूम भितरे ही पसी बसी रुह एवं निज पत्नींकु भी कहिदियो जे किचेन दायित्व संभाली नेउ। एठी कौनसी आउ स्त्री तो नाही जे तांको नखरा उठेइबो। एहा सुनी मते राग तो बहुत आसीथिला। एबे 7 मास ही बीतीथिला आम बाहाघरकु एवं मु ही जलखिया बनेई देउथिली। एहा उपरे मो देढसुर अनेक दोष बाहर करी सारिथिले, किंतु राघव मते प्रेमरे श्रद्धारे एया बुझेइथिले जे भाईंक कथार खराप मानिबुनी। 6 मास तो मु एही चिंतारे रहिली जे देढसुरंक मिजाज आखिर एमिति काहिंकी, किंतु आजी जेउ पाटितुंड मो देढसुर कले मु तो बहुत घौड़ेई होई रहिगली। राघव जेबे रूमरे दाखल हेले तो तांको मुह सुखी जाइथिला। कहिबाकु लागिले जे क्षमा चाहूची, मते कपड़ा दुकानकु जिबाकु पड़िबो। मु कहिली किछि कथा नाही, काम आग, बाहरकु आमे पुणी केबे जिबा। मु भी एतराज कलिनी। राघव तो निज दुकानकु चलीगले। मु किचेनकु आसी बासन माजिली। दिनरे ही मु खाइबा भी बनेइली एवं घरर सबु काम मते ही करिबाकु पड़िला। मो देढसुर चाकराणीकु भी जवाब देई देइथिले। कहुथिले जे जेबे बोहू घरकु आसी जाइछि तो सफेई भी सेई करिबो। मु पूरा घर सफा करि देइथिली एवं थकी जाई एबे मु निज रूमरे आराम करिबा पई जाउथिली तो मो देढसुर मते पाटी कले। से निज रूमरे बसिथिले। मु मुंडरे भल भाबे ओढणा नेली, किंतु ओढणा रेशमी थिला। सेथिपाई जेबे निज देढसुरंक रूमकु गली मु पचारिली जी भाईजी किछि दरकार थिला कि आपणंकु। से मते पादरु मुंड जाए बहुत गभीर भाबे चाहिले, पुणी बहुत अजब अंदाजरे निज सुखिला ओठरे जीभ बुलाई कहिबाकु लागिले, क्षीर क्षीर पीबार अछि। एहा सुनी मते सबुठु आग निज ओढणा कथा मने पड़िला, कारण मो छातीरु ओढणा खसी सारिथिला। मु तुरंत निज ओढणा ठीक कली एवं रूम बाहरकु आसीगली। मते मो देढसुरंक एही हरकत अजब लागुथिला। देढसुर तो निज भाई बहुकु एमिति भाबे देखिनी। मु तुरंत किचेनकु आसीगली। मो हृदय जोर जोर रे धड़कउथिला। मते बहुत अजब लागुथिला। मु फ्रिज खोलिली एवं क्षीर ग्लास भरी ओढणा भल भाबे निज उपरे गुड़ेई निज देढसुरंक रूमकु आसिली। साइड टेबुल उपरे क्षीर ग्लास रखिदेली। एहा पूर्वरु कि मु रूम बाहरकु जाइथांती, मोते देढसुर कहिबाकु लागिले जे अल्प समय मो पाखरे बसुथा, कथाबार्ता करुथा। घरे एबे तुम छड़ा तो केही नथांती एवं मु बहुत दिनरु एकुटिया थिली एवं एकुटिया ही बसी बोर होई जाए। एहा सुनी मु परेशान होईगली। मो देढसुरंक रूमरे बसिबा पई अलगा कोनोसी चेयर नथिला। सेथिपाई मते मजबूर होई बेड कड़रे ही बसिबाकु पड़िला। से मो सह एपट सेपट कथा हेबाकु लागिले, किंतु जेमिति ही से क्षीर ग्लास धरी पाटिरे लगाइले तो फोरन सेथिरु पछकु घुंची गले। कहिबाकु लागिले एते ठंडा क्षीर एहा मु पी पारिबिनी, मते तो गरम गरम क्षीर पसंद। एहा कहू कहू पुणी तांको नजर मो मुहुरु होई मो पूरा शरीर रे सफर करिबाकु लागिला। तांको नजर रे ना जानी एमिति कोन थिला जे मु उलझनर शिकार हेबाकु लागिली। मो हाथ रे पसीना आसीबाकु लागिला। चेहरा रे पसीना बुंदा सफा देखा जाउथिला।
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାଅ ନା ଏହାକୁ ଗରମ କରି ଆଣ। କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଧରିଲି ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଏମିତି ତ 4 ଦିନରୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବହୁତ ରାଗରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେବେ ରାଘବ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବହୁତ ଧିମା ଥିଲା। ଲାଗୁ ହିଁ ନଥିଲା ଯେ ଏହା ମୋ ସେଇ ଦେଢ଼ଶୁର ଯିଏ 4 ଦିନରୁ ରାଘବଙ୍କୁ ଚିଲାଇ ଚିଲାଇ ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ରାଘବଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ପାତ୍ରରେ ଢାଳି ଅଳ୍ପ ଗରମ କଲି, ପୁଣି ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲି, ସେ ଗ୍ଲାସ ସହ ମୋ ହାତ ବି ଧରିନେଲେ। ମତେ ତ ଯେମିତି ପୂରା ଶରୀରରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଡରିଯାଇ ହାତ ପଛକୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତ ସେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲି ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆରେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଏଠି ବସ୍ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଏହି ନିଛାଟିଆପଣର ସାପ ତ ମତେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦଂଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା କହି ଦେଢ଼ଶୁର ଥଣ୍ଡା ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ମତେ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମତେ ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ବାହାଘର ପରଦିନ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲ ବହୁତ ମାନୁଥିଲା ତୁମକୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଆ ପିନ୍ଧିଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ବି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଫରମାଇଶ ତ ରାଘବଙ୍କୁ ମୋତେ କରିବା କଥା ନାହିଁ କି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରତିଦିନର ତମାସା ଧରିଲେ। ଏବେ ରାଘବ ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି, ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମତେ ନିଜ ରୁମକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି, ମତେ ଅଜବ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଶୁଖିଲା ଓଠରେ ଜିଭ ବୁଲାନ୍ତି। ପୁଣି କହନ୍ତି ମତେ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଛି, ମତେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରିଦିଅ। ମୁଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି। କହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ମୁଁ ଭଲ କ'ଣ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କାମ ବାହାନା କରି ବାହାରିଯାଏ ଯେ ମତେ ଖାଇବା ବନେଇବାର ଅଛି, ବାସନ ମାଜିବାର ଅଛି। ଅସଲରେ ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏବେ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାବୁଥିଲି ମତେ ରାଘବଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କେମିତି କରନ୍ତି? ସେ ତ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ଜଣାଥିଲା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି କହୁନଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଜି ଭାଇଜି ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଦିନେ ମୁଁ କିଚେନର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି କି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ହଠାତ୍ କିଚେନକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମତେ ପଛରୁ ଧରିନେଲେ, ଝଟକାରେ ଟେବୁଲରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଏବଂ ପଛରୁ ହିଁ ମୋର ପୁଣି ଯାହା କିଛି ମୋ ସହ କଲେ। ମୁଁ ନିଜ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ନିଜ ରୁମର କବାଟ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କୁଣ୍ଡି ଲଗେଇଦେଲି, ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଗଲି। ବ୍ୟସ୍ତତା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ଭାବେ ସବାର ଥିଲା। ମୋ ପୂରା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥରୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ସହ ଏମିତି କୌଣସି ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବି ସାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରାଘବଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ମୁଁ ପୂରା ଦିନ କୌଣସି କାମ କଲିନି, ନିଜକୁ ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିସାରିଥିଲି। ଅନେକ ଥର ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋ ରୁମର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ସାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲିନି। ମୋ ଜାଗାରେ କେହି ବି ଥାଆନ୍ତା ତ ଏଇଆ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତା ଯାହାକି ମୁଁ କଲି। ରାତିରେ ମୋ କବାଟ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ରାଘବ ଥିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସଲୋନି କବାଟ ଖୋଲ। ଏହା କି ବଦତମିଜି? କାହିଁକି ତୁମେ ସକାଳୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୁମରେ ବସିଛ? ରାଘବଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ହିଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲି। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ତ ଦୁଇ ଭାଇ ମତେ ରାଗରେ ଚାହୁଁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଏହସାସ ଏବଂ ସରମ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ସକାଳୁ ଭୋକିଲା ବସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଟିକେ ବି ଦେଲନି। ତାଙ୍କୁ ସୁଗାର ରୋଗ ଅଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତ ଏହାର ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଭଲ ହେବ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏହା କହିବା ଥିଲା ଯେ ରାଘବ ରାଗରେ ଭରିଉଠିଲେ, କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କି ବଦତମିଜି? ପଛରୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖୁଛ ତୁମେ ଏବେ 7 ମାସ ହୋଇନି ଏବଂ ଏ ନିଜ ରଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ମତେ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଏହି ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ପରେ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଲଗା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରୁ ହିଁ ଆଖିରେ ସଜେଇ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ପତି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜି ତ ତୁମେ ଏହି କଥା କହିଦେଲେ ସଲୋନି, ଆଗକୁ ଯଦି କହିଲ ତ ହାତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପେପର ଧରେଇ ତୁମକୁ ବିଦା କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣିବା ଥିଲା ଯେ ମୋ ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୋ ପାପାଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଁ 5ଟି ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶରୀଫ ମଣିଷ ଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯୌତୁକ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର କରୁଥିଲେ। ମୋ ମା ବି ମତେ ବିଦା କରିବା ବେଳେ କହିସାରିଥିଲେ ଯେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରି ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବୁନି। ନିଜ ପତି ଏବଂ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ସବୁ କଥା ମାନିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଘର ବସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ହରକତ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ ଗୁସ୍ତାଖି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ ରାଘବ ଯେତିକି ରାଗରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ ହିଁ ମିଛୁଆ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଲିନି। ଯାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଗଲି। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଘବ ୟାକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଏହାର ମା' ସହ ଯାଇ କଥା ହେବି। ତା ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମ୍ଭାଳ ନିଜ ଝିଅକୁ। ଏହା କହି ସେ ରାଗରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଏକ ରାଗଭରା ନଜର ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଥିଲି। ରାଘବ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତୁମ ସହିତ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କେଉଁ 7-8 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କ ବୋଝ ଅଛି ଯେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭାଳ ହେଉନି? ଆରେ ମୋର ଜଣେ ହିଁ ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନା ମା ଅଛନ୍ତି, ନା ବାପା ଆଉ ନା ଭଉଣୀ। ଏମିତି ଜୀବନ ତ ଝିଅମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କାଶ ମୋ ଶାଶୁ ଏବଂ ଦେବର ନଣନ୍ଦ ଥାନ୍ତେ, ତା ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ସେହି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତିନି। ମୋ କଥାରେ ସେ ମତେ ରାଗରେ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ? ବସ୍ 2 ଓଳି ରୁଟି ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ବୋଝ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଫସାଦ କରାଯାଇନି। ଦୋକାନରୁ ଥକି ହାରିଆସେ ଏବଂ ଆସୁ ଆସୁ ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି। ମତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ମୁଁ ବାହାଘର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି, ନାହିଁ କି ଏଇ ଫସାଦ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାଘବ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି କହିବା ଥିଲା ଯେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ରାଘବ ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ? ଏହା ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ବାହାଘର ପାଇଁ। କ'ଣ ମୋ ଭାଇଙ୍କ 2ଟି ରୁଟି ବି ତୁମ ଉପରେ ଏତେ ବୋଝ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ବି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝୁନ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା କେଉଁ କଥା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବି? ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ସୁଗାର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏହି ବୟସରେ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ? ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନୁହେଁ, ନିଜ ଭାଇର ପତ୍ନୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭାଉଜ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ମୋ କଥାରେ ସେ ଏକ ଅଜବ ହସ ହସିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେ ଜଣେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ତ 2ଟି ରୁଟି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ ହୋଇପାରୁନି, ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଘର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ମୋ ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେସିୟତରେ ଆସିଗଲେ ତ ସବୁକିଛି ନିଜ କବଜାକୁ ନେଇଯିବେ। ମତେ ଏବେ ତୁମକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବେ ଏହି ଘରୁ। ଭାଇଙ୍କ ରାଗ ସହ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଯେବେ ରାଗରେ ଆସନ୍ତି ତ କାହାର ବି ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ବି ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଶୁଣେ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର ନାମ ନେବୁନି। ଏହା କହି ସେ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି ଯେ ମତେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଏମିତି ହରକତ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ଏବଂ ବାପଘରକୁ ଯିବା ମାନେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜ ଘର ବରବାଦ କରି ବସିବି। ଆମେ ଝିଅମାନେ ବି କେତେ ମଜବୁର ହେଉ। ନିଜ ଘର ବସେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି ମୋ ବାହାଘରର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଯାନ୍ତି ତ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାନ୍ତା। ମୁଁ ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ଲୁହ ବୋହୁଥିଲି। ଓଢ଼ଣାରେ ସଫା କଲିକି ଫୌରନ୍ ସେ ରାଘବଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସଲୋନୀ ବାହାରକୁ ଆସ। ଶୀଘ୍ର ଜଳଖିଆ ପରଟା ବନେଇ ଦିଅ। ଭାଇଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଇବା ହଜମ ହୁଏନି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜଳଖିଆ ବନେଇଲି ଏବଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଇବା ବି ଖାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ଥରେ ବି ମତେ ଏଇଆ କହିଲେନି ଯେ ତୁମେ ବି ପୁରା ଦିନରୁ ଭୋକିଲା ଅଛ, ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ମର୍ଦ୍ଦ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରବାହ କରେନି, ବସ୍ ତାକୁ ନିଜ କାମ ସହ ମତଲବ ଥାଏ। ରାଘବଙ୍କ ଗଣତି ବି ଏମିତି ମର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ନିଜ ଓଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ରାଘବ ଯେବେ ଦୋକାନ ଚାଲିଗଲେ ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ମତେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ମଜବୁରିରେ ଏବଂ ଅସହାୟତାରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଯାଏଁଗଲି। ମତେ ଦେଖି ସେ ଏକ ଅଜବ ହସ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ? ତୁମ ରୂପର ଯାଦୁ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ ତୁମକୁ ଏକ ଅଲଗା ଘର ନେଇଦେବ। ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତା ଡେଣା ଭଲ ଭାବେ କାଟି ରଖିଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବନି ଏବଂ ନା ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଧନୀ ଘରର ଝିଅ ସହ ମୋ ଭାଇର ବାହାଘର କରିନି। କାଳେ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ତୁମ ବାପାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ତୁମ ଘର ବସେଇବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ନିଜ ଘରେ ବସେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଘର ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମ ଜୀବନ ସହଜ ହେଉ ତ ତୁମେ ସେଇଆ କରିବ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ମୁଁ ବହୁତ ପରେଶାନ ହୋଇ ରହିଗଲି। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗରମ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସ।
ଏହି ଶବ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ମନ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଅପବିତ୍ର ଏବଂ ଅପମାନିତ ଜୀବନ ମୋତେ ବରଦାସ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଆ କରୁଥିଲି ଯେ ଖାଇବା ନିଜ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଫୌରନ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଥିଲି। ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲି ନା କଥା ହେଉଥିଲି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିଜ ରୁମରେ କାଟୁଥିଲି। ଦିନେ ତ ହଦ୍ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ରାଘବଙ୍କର ବି ଲିହାଜ କଲେନି। ରାତିରେ ଖାଇବା ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲି। ବିରିୟାନୀ ବନିଥିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ। ଖାଇବା ଖାଉ ଖାଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ତ ବୋହୂ ମୋ ଦିଲ ଖୁସି କରିଦେଲା। ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା ବନେଇଛି। ରାଘବ ଏହା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ଗର୍ବଭରା ନିଘାରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଖୁସି ହୋଇନଥିଲା। ପୁଣି ଯେବେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର 5,000 ବାହାର କଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇଲେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ନିଅ ତୁମର ପୁରସ୍କାର। ଏହାକୁ ରଖିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଉଛି, ମୋତେ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ମନା କରିବା ଥିଲା ଯେ ରାଘବ ମୋତେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାଇ ନିଜ ଖୁସିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନା କରନି, ରଖିନିଅ। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ 5,000 ଧରିନେଲି। ମୁଁ ବାସନ ଉଠେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଲି ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ମୋତେ ନିଜ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୋ କପାଳରେ ଚୁମି ଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଥିଲି ଯେମିତି ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ବନିଗଲି। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ବଦଳିଥିବା ବ୍ୟବହାରରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ତ ବହୁତ ସେହି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଦିଲରେ ଜାଗା ବନେଇ ନେବ। ଏହା କହି ସେ ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ରାଘବଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହାଙ୍କ ଚେହେରାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି ଜିନିଷ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଏହା କେଉଁ ତରିକା? ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହି କଥା ହେବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହକ୍ ଅଛି ମୋତେ ନିଜ ଛାତିରେ ଲଗେଇବାର? ଭଗବାନ ବି ତ ଏକ ବୟସ ପରେ ବାପା ଏବଂ ଝିଅକୁ ବି ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବଂ ମା ପୁଅରେ ବି। ମୋର ଏହି କଥାରେ ରାଘବ ଭଡ଼କି ଉଠିଲେ, କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଲିକ ହୋଇପାର ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ତୁମକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଭାବନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ହାତ ଲଗେଇଦେଲେ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗେହଲା କରିଦେଲେ। ଅଜବ ଝିଅ ତୁମେ। ଏହା ବଦଳରେ ଭାଇଙ୍କ ଦିଲରେ ଜାଗା ବନାଅ। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ଏତରାଜ କରୁଛ। ସେ ଧୀମା ସ୍ୱରରେ ମୋତେ ଘୂରି କହୁଥିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଶୁକ୍ରକର ଯେ ଭାଇ ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ମୁସିବତ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ମୋତେ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ବୁଝାଉଛି ସଲୋନି, ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଭାଇଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ରଖ। ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାଘବ, ମୋ ବରଦାସ୍ତର ସୀମା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିଷ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ମୁଁ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଧା ରାତିରେ ବାହାରେ ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ପୁଣି ବାହାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ତ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଜଣେ ଦେବର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ। ମୋ ଦେବର ସେଇଠି ହିଁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ନା ହିଁ ଏହି କଥା ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା ଯେ ରାଘବଙ୍କର କେହି ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଦୁଇ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଏବେ ବି ରାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହୋଇଥିଲ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆଣିଛ? ସେଇଠି ରୁହନ୍ତା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ରାଘବ ବି କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ରାଗ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହୋଇସାରିଛି। ରାକେଶଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ ଏବେ ମୋ ଦେବରାନୀ ବି ଆସିସାରିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ପତଳି ଝିଅଟିଏ ଥିଲା। ମୁଁ ବି ଶୁକ୍ର କଲି ଯେ ଏବେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋ ଦେବରାନୀ ବହୁତ ଖୁସମିଜାଜ ଏବଂ ଗପୁଡ଼ି କିସ୍ମର ଝିଅ ଥିଲା। ମୋ ସହ ମିଶିଗଲା। ରାକେଶ ରାଘବଙ୍କ ସହ ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋଠାରୁ ହଟି ଏବେ ଦେବରାନୀ ଆଡ଼କୁ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ରାତି ଖାଇବା ସମୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସାନ ବୋହୂ କରିବ। ସେ ବି ଖୁସି ଖୁସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ମାଗିବେ। ରାକେଶ ବି ଏହା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ବିତିଥିଲା କି ଏକବାର ମୋ ଦେବରାନୀଜୀ ଆଜି ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୁହଁରୁ ପସିନା ପୋଛୁଥିଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିଚେନକୁ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ତ କହିଲେ, ମୋତେ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହାନ୍ତି। କେବେ ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, କେବେ ଝଟକାରେ କୋଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କେବେ ନିଜ ଅଜବ କଥା କହନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣି ମୋ କାନ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ।
କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ତ ରାକେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ସେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ କଥା କଥାରେ ମତେ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ କେବେ ବି ନିଜ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଟାଳିବେନି। ମୁଁ ବି ଏହି କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାଘବ ମୋର କେବେ ଶୁଣିଲେନି। ସେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ରାକେଶଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କହିଦେବି। ଯଦି ଦେଢ଼ଶୁର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ରଖିବେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଅଲଗା ଘରକୁ ସେଇ ଝଗଡ଼ା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହାକି ମୋର ଏବଂ ରାଘବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା। ରାକେଶ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହ 3 ବର୍ଷ ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକୁଟିଆ ରହିସାରିଛି। ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ତୁମେ କଣ ଆସିଲ? 2 ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ରୁଟି କଣ ବନେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ତୁମେ ଏକ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା ଯାହା ରାଘବଙ୍କର ମୋ ସହ ହେଉଥିଲା। ରେଖା ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ରାଘବ ଯେବେ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ତ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାଘବ ଏବେ ବି ଆପଣ ଏଇଆ କହିବେ କି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ଆଜି ସେଇଆ ରେଖାର ବି ଅଛି। ଏହାର ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଇ ବି ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବେଶକ ତାଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୋହୂ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତେ। ମୋ କଥା ହୁଏତ ଏବେ ରାଘବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆସିଥିଲା। ଥରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ କହିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏହି ବୟସରେ ବାହା ହେବି କି? ତୁମ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି। ରାଘବ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସାହାରା ଦେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି 30 ବିନା 32 ବର୍ଷର ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାଇ ନଖରା ଦେଖେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି 4 ବିନା 5 ଦିନ ପରେ ନିଜେ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଯିବି। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥିରୁ ଏହି ଫରକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଘରର ପରିବେଶ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ରାଘବ ମତେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ, ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ନୂଆ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଲଜତା ଉଠୁନଥିଲା। ଆମ ସମାଜରେ ଏହି ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ମୁସିବତର ସାମ୍ନା ଆସୁଥିବା ବୋହୂକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ମତେ ଏବଂ ରେଖାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।